Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، کیسے آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے آپ کی ہر مشکل ہر پریشانی دور کرے، اور جو بھی آپ کی جائز حاجت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اپنے کرم سے پورا کرے. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ایک وہی ذات ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے اور ہر چیز کا بنانے والا ہے. ہمارا خالق وہی ہے. سب سے پہلے بھی اللہ ہے، سب سے بعد بھی اللہ ہے. ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. وہ ہر چیز کا مالک ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ گھر سے فرار بھاگے ہوئے یا کوئی گمشدہ ہے، اگر کوئی بھی بچی یا بچہ یا بڑا بوڑھا جو بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ کے حکم سے وہ واپس آ جائیں گے گھر. وہ ہو اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اوپر، تو انشاءاللہ تعالی وہ واپس آ جائیں گے اور آپ کو ان کا پتہ بھی چل جائے گا کہ وہ کہاں پہ ہے. قرآن پاک ہماری بہترین رہنمائی کرتا ہے. اگر ہمیں کوئی بھی مسئلہ، کسی بھی قسم کی کوئی مشکل ہے، تو ہم اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، میں نے بہت سارے وظیفے کیے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ کون سی چیز کس کام کے لیے ہے. اگر آپ کسی اپنے پیارے کو واپس لانا چاہتے ہیں تو یہ اس کے لیے بھی بہترین ہے. اگر کسی کے دل میں اپنی چاہت بھی بٹھانا چاہتے ہیں، ظاہری سی بات ہے جس کو آپ واپس لانا چاہتے ہیں وہ آپ کا اپنا ہی ہوگا، اور اس کے دل میں آپ کی چاہت ہوگی تو ہی وہ واپس آئے گا. تو یہ وظیفہ اسی کام کے لیے ہے. جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو چند دنوں کے بعد ہی اتنی شدت اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی واپس گھر آنے کی یا آپ سے ملنے کی کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے جتنی تیزی سے یہ کام کرے گا. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس کام کے لیے لوگ بہت سارے پیسے خرچ کرتے ہیں، بہت سارے کسی ولی کے پاس بھی جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے، لیکن جو کام آپ خود کر سکتے ہیں وہ کسی اور کو کہنے کا کیا فائدہ، اور جو کام آپ خود اپنے لیے کر سکتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک وہ ہے جو ہر کسی کی سنتا ہے، اور ہم قرآن کی رہنمائی میں ہم اپنے اللہ سے مانگیں گے اور وہی ہمیں دے گا جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ اللہ ہماری نہیں سنتا. کیوں نہیں سنتا؟ صرف اسے پکارو تو صحیح، اس سے مانگو تو صحیح، وہ ضرور دیتا ہے. میرا اللہ تو وہ ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے. اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو وہ دور اتنا کہ آپ کی نظروں میں نہیں آئے، آپ کی سوچ سے بھی بالا تر ہے. اور خود اللہ یہ کہتا ہے کہ میں قریب اتنا کہ آپ کی شارک سے زیادہ قریب ہوں. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اپنے اللہ کو پکارو، وہ اللہ ہی سے مانگو تو وہ دیتا ہے. کیوں نہیں دیتا؟ انشاءاللہ وہ ہمیں جو چاہیے ہوگا ہمیں وہ دے گا. دنیا کے بادشاہوں سے یا حاکموں سے جن سے آپ مانگتے ہو، ان کے در تو رات کو بند ہو جاتے ہیں، لیکن میرا اللہ کا در وہ ہے جو رات کو اور بھی زیادہ اس کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے پکارنے والوں کی سنتا ہے اور دیتا ہے. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی ذات بہت بے نیاز ہے اور وحدہ لا شریک ہے. تو آتے ہیں ہم آج کے اپنے وظیفے کی طرف. یہ بہت سارے لوگوں نے سنا بھی ہوگا، لیکن اس کا میں آج آپ کو وہ وظیفہ بتاؤں گا جو سب سے بہترین ہے. یہ ہمارے قرآن پاک کی سورت 21 ہے، الانبیاء، اور آیت نمبر ہے 87. آیت کریمہ کے بارے میں ایک میں روایت آپ سے
शेयर करता हूँ। सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ जो उन्होंने मछली के पेट में की थी, जो भी मुसलमान जिस चीज के मुतल्लक पढ़ता है तो अल्लाह तआला इसकी दुआ कबूल फरमाता है। वो दुआ कौन सी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई महबूद नहीं, तू बरहक है, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों से हूँ। तो ये वो दुआ है जो बहुत बेहतरीन है, जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में की थी। तो ये इतनी जबरदस्त ये कुरान मजीद की आयत है कि इससे आप दुनिया का जो भी काम चाहते होंगे वो हो सकता है और होगा भी बहुत जल्दी। लेकिन ये जरूर है कि 1 या 2 दिन में नहीं होता, इसके लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। ये जो आज का गुमशुदा और घर से भागे हुओं को वापस लाने का वजीफा है, इसमें आपको चंद दिन लगाने पड़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला ये जरूर है कि 1 हफ्ते के बाद आपको इसका नतीजा जो है वो सामने आना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ताकतवर है। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आपने पढ़ना कैसे है? 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़ें, अपना लिबास और अपना खाना भी आप पाक रखें। उसके बाद आपने बाद नमाज इशा रोजाना आपने एक ही जगह एक ही वक्त पे बैठ के आपने इसको पढ़ना है। आप एक खाली कमरे में बैठ जाएं। उसके बाद अपना मुंह जो है वो खाना काबा की तरफ कर लें। उसके बाद आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला पढ़ना है और उसके बाद आपने इसको 1100 मरतबा रोजाना पढ़ना है। और सबर में उस शख्स को या जो भी आपका मतलूबा फर्द है उसको आपने रखना है। तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों के बाद आपको इसका वाज़ह रिजल्ट जो है वो महसूस होगा। आपने उस बंदे को सबर करके ये रखना है कि ये जल्द अज जल्द जो है वो वापस आ जाए, चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, दुनिया में किसी भी जगह पे हो। अगर वो आपसे लड़ाई झगड़े की वजह से गया है तभी वापस आ जाएगा। अगर आपको उसका पता नहीं चल रहा तो इस वजीफे की बरकत से इंशाअल्लाह ताला आपको उसका पता चल जाएगा, वो खुद आपसे राब्ता करेगा। तो जब आप वजीफा मुकम्मल कर लें, उसके बाद आपने 3 फूंके जो है वो मतलूबा शख्स के सीने पे मारनी है आपने। अगर तो आपके पास उसकी कोई तस्वीर वगैरह है वो सबसे बेहतर है, अगर नहीं है तो फिर भी आपने सब्र में रख के जो भी बंदा या अल्लाह की बंदी है तो आपने उसके सीने पे 3 फूंके मारनी है और साथ में ये नियत करनी है कि ये जल्द अज जल्द जो है ये वापस आ जाए। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, उसके बाद आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के आपने अपना अमल मुकम्मल कर लेना है। ख्याल ये रखिएगा कि जगह और वक्त एक ही हो। तो उसमें ये होता है, मैं आपको बता दूं क्योंकि मैं आमल हूं, जब आप कोई भी वजीफा कोई भी अमल एक मुकर्रर वक्त और एक जगह पे करते हैं तो बहुत सारी रूहानी ताकतें जो है वो आपके इर्द गिर्द जमा होनी शुरू हो जाती हैं। और जिस काम के लिए आप नियत करते हो, ये नियत पे डिपेंड करता है कि आप किसकी नियत करते हो, तो वो काम वो करना शुरू कर देती हैं, वो जो रूहानी ताकतें आपके इर्द गिर्द होती हैं। इस अमल को आप मामूली ना समझिएगा। कुरान मजीद वो किताब है जो दुनिया की क्या इस पूरी कायनात की सबसे ताकतवर तरीन किताब है। मेरा अल्लाह सच्चा है, उसका हर लफ्ज़ हर कहा हुआ अल्फाज सच्चा है। तो ये इसी कुरान मजीद का ताकतवर तरीन आयत है जिससे हम कोई सा भी काम ले सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इससे हम जो है वो अपने प्यारों से मिलने का काम लेंगे तो वो ज़रूर होगा। ये सबसे बेहतर होगा कि आप जब ये अमल शुरू करें तो सदका लाजमी दे दें, चाहे मामूली से मामूली चीज़, कम से कम ही कोई चीज़ क्यों ना हो, क्योंकि सदका देने से आपके अमल में जो भी कोताही होगी वो अल्लाह ताला अपने फजल से उन्हें पूरा कर देंगे। और उसके अलावा ये आप रोज़ाना आपने करना है, उस वक़्त तक करना है जब तक आपको उस मतलूबा शख्स का जो है वो कोई पता ना चल जाए। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि 1 हफ्ते के बाद ही आपको उसका रिजल्ट जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा।
میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر کسی بھی چیز کی آپ کو سمجھ نہ لگی ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. مجھے جیسے ہی وقت ملا انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا. انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں جلد ہی ایک نئے وظیفے کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.